ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चित्तदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापनं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मास्मपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमितस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि। दुर्दैवं दृश्यं इह जने नानुरागः कृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहि। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिर्हेतुकी त्वयि। हे नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो। कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा। पुलकैर्चित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगाहितं निमेषेण चक्षुषा प्रावशाहितं शून्याहितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे। आश्लिष्यवापादरतां विनस्तु मामदर्शनान्मरमहतां करोतु यथा तथा विदधतु पटो मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः।
मत्प्राणनाथस्तु सहिवना परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं ಶ್ರೀಗುರುದೀನತಾರಿಣಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 3. ಸರ್ವಂ ಹ್ಯೇತದ್ ಭವಾನ್ ವೇದ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ ಪ್ರಭೋ ಕರಾಮಲಕವತ್ ವಿಶ್ವಂ ವಿಜ್ಞಾನಾವಸಿತಂ ತವ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ: ಸರ್ವಂ, ಆಲ್ and everything, he is certainly, etad this, Bhavan, your good self, Veda, no, Bhuta, all that is created or born, Bhavya, all that will be created or born, Bhavata, all that is being created. Prabhu, Prabhu, you, the master of everything. Kara amalaka vat, just like a walnut, just like walnut. Just like walnut within your grip. Vishvam, the universe. Vijnana avasitam, within your knowledge, scientifically. Tava, your. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ. My dear father, all this is known to you scientifically because whatever was created in the past, whatever will be created in the future, or whatever is being created at present, as well as everything within the universe is within your grip, just like a walnut. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಾರದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ. ಹರೇ
ನಿನ್ನಿದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, 1ನೇದರಿಂದ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಶ್ರೀ ನಾರದ ಮುನಿ asked Brahmaji, O chief amongst the demigods, Deva Deva, O firstborn entity, I beg to offer my respectful obeisances unto you. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಣಿಪಾತ್, ಸರೆಂಡರ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಐ ಬೆಗ್ ಟು ಆಫರ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಒಬೇಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂಟು ಯು. ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮೀ that transcendental knowledge. ಇದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲಿಸೋದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲ, ಅದು ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ವಿಚ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒನ್ ಟು ದ ಟ್ರುತ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸೂಪರ್ ಸೋಲ್. ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದರ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತದೆ ಜ್ಞಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಗೀತೆದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ, ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಭೂಯಂ ಪವಿತ್ರಮಿದಂ ಉತ್ತಮಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮಂ ಧರ್ಮಂ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಂ ಭವ್ಯಂ. ರಾಜವಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಒಳಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು ಯಾವುದು? ಇದೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಭಾಗವತ, ವೇದ ಪುರಾಣ. ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಂ, ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್. ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ, ಶುದ್ಧವಾದಂಥದ್ದು. ಉತ್ತಮಂ, ಉತ್ತಮಂ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್, ಅರ್ಥ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್. ರಾಜಗೂಯಂ ಪವಿತ್ರಮಿದಂ ಉತ್ತಮಂ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್. ತಮ ಅಂದ್ರೆ ತಮೋಗುಣ, ಉತ್ತಮಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಾವ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಉತ್ತಮಂ. ಮತ್ತು ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮಂ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ತದೆ, ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮಂ ಧರ್ಮಂ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಂ ಅವ್ಯಯಂ, ಜಾಯ್ಫುಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಮತ್ತು ಈ ಜ್ಞಾನ ಎಂದೂ ನಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾರದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅವ್ರ ತಂದೆನೂ ಆಯಿತು, ಗುರುನೂ ಆಯಿತು, ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಿ. ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ವಿಚ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒನ್ ಟು ದ ಟ್ರುತ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೂಪರ್ ಸೋಲ್. ಇದು 1ನೇ ಶ್ಲೋಕ. 2ನೇದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫಾದರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಲಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಚುಲಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕತಿ ಬೇಡ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಈಗಿನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು, ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಇದು ಅಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಯಾರು ತಗೋತಾರೆ? ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ತಗೋರಿ, 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾಲ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಚೆಕ್ ಹಾಕ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ. ಯಾರೂ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್. ಹಂಗೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್. ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೇನೋ ನಡೆಸ್ಯಾರ. ಈಗಂತೂ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದೊಂದು ಏನೋ ಚಾಲು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರ.
ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾರ. ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶಾಸ್ತ್ರ, ದೇವರ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ಇವತ್ತಿನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಲಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್? ಹೌ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್? ಹೌ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್? And under whose control is all this being done? ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಇವು ನಾರದರು. ನಿನ್ನೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮೇಲೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಯದ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾದ ಬರೆದಾರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸೋಲ್, ಸೂಪರ್ ಸೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಿನಾಮಿನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. Soul, super soul and the phenomenal world and the basis of its creation. In the phenomenal world, three things are factually observed by any intelligent man. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೂರೇ. ಏನು ಮೂರು? ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಟೂ ಎನರ್ಜೀಸ್. ಸೂರ್ಯನದು ಎರಡು ಶಕ್ತಿ, ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತನ ಎರಡು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈಗ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅದ, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅದ. ಮ್ಯಾಟರ್ ಅದ, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅದ. ಇವೆರಡರದ್ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಎರಡಾದ. ಮುಂದೇನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ? ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಯಿತು, ದಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ್ಯಾಮ್. ಇವನ್ನೆರಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಮ್ಯಾಟರ್, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅದೇ ಭಗವಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೂರ್ಯನ ಎರಡು ಶಕ್ತಿ, ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್. ಸೋರ್ಸ್ ಸನ್ ಅಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನೇ. ಅದರಂಗೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಈಗ ನೋಡಿ, ಸದ್ಯ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಕೂತೀನಿ, ಗುಡಿ ಒಳಗೆ ಕೂತೀನಿ. ಈಗ ಸೂರ್ಯನ ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ? ಎಲ್ಲ ಬಂದದ. ಸೂರ್ಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನ ಇಲ್ಲೋ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹಿಡಿತದಲ್ಲ, ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್. ಹೀಟ್, ಲೈಟ್. ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಅದ, ಸನ್ ಇಸ್ ದೇ, ಸಿಂಪಲ್. ಅದರಂಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಈ ಶರೀರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪಂಚಭೂತ, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆತ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡ, ಪಕ್ಷಿ, ಹಾವು, ಹುಳ, ಹಾವು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಳ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಕಣ್ಣೆ. ಅದು ಏನು? ಎಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಮತ್ತು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಇದನ್ನು ಅದೇ ಮೂರನೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ದ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನೀದರ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ನಾರ್ ದ ಫಿನಾಮಿನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾನ್ಸ್. ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇದೇನೋ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದೆ. ಇದು ಒಂದು ಬೋಗಸ್ ಥೇರಿ. ನಾವು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾಗ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥೇರಿ. ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟ ಆಯ್ತಂತ. ಆ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಜಗತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಟ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥೇರಿ. ಏನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು.
ಬೋಗಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೋಗಸ್. ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಫೋಟ ಆಯ್ತು. ಆ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಫೋಟ ಆಯ್ತು. ಆ ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡಾರ ಬೇಕಾ? ಏನು ಹಂಗೆ ಸ್ಫೋಟ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡನೇದು, ಸ್ಫೋಟ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೇಳಿರೇನು ಎಲ್ಲರ? ಈಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಧಾಡ್ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಇರಾನ್, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಾಶ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇವರು ಥಿಯರಿ, ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ. ಯಾವ ಹುಚ್ಚರ ನಂಬೇಕಿಂತಾವೆಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೋಗಸ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ ಇದನ್ನು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್. ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್. ಯಾರೋ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಇವರು, ಚಾನ್ಸ್ ರೀ ಇದು. ಯಾರೋ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಯಾರೋ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಯಾರೋ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಚಾನ್ಸ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾರ, ಫಿಲಿಮ್ ಸ್ಟಾರ್, ಭಾರಿ ಚಂದ. ರೂಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್. ಮುಂದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್. ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್. ಮುಂದೇನು ಹೇಳ್ಯಾರ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣದ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಅವರು ಶಬ್ದ ರೂಪಾದವರು. ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್. ಮಾಡಿದ್ದ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಯಾರೋ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ, ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಆದ, ಫಿಲಿಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಏನಿಂದ ಬಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ? ಕರ್ಮದ ಫಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮದ ಏನೇನದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹಿಂದೆ ಏನಿತ್ತು ಕರ್ಮ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಈಗೇನು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಇದೆ. ಫಲರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟದೆ ಈಗ. ಅದು ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರ್ಮ, ಇದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ. ಮತ್ತೊಂದದ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ ಅಂತೇಳಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಪೈಲ್, ಗಂಟು. ಮನೆಗಳಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಯಾಕ್ರಿ ಮನೆಗೇನು ಗಂಟು ಇಟ್ಟಾರಂತಾರೆ. ಗಂಟಿದೆ, ಕರ್ಮದ ಗಂಟದ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಈಗ. ಇಂಥ ಇನ್ನೂ ಜಗ್ಗದ ಕರ್ಮ, ಸ್ಟಾಕ್ ಪೈಲ್, ಅದರದ್ದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಬರ್ತ್ ಟು ಡೆತ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್, ಹಿಂಗಾಗಿ ಚಾಲೂನ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ರಿಯಾ ಮುಂದೆ ಬರುವುದು. ಅದೆಲ್ಲ ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಮುಂದೆ ಅದರ ಫಲ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಇದನ್ನು. ದ ಸಿಮಿಟ್ರಿ of creation and its regulative actions and reactions suggest the plan of an intelligent brain behind them. And by genuine inquiry, one may find out the ultimate cause
with the help of one who knows them factually. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನೊಂದು ಬ್ರೇನ್ ಅದ. ಒಂದು ಬೀಜ, ಸಣ್ಣ ಬೀಜ, ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡ, ಏನು ಬಣ್ಣ, ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೇವರ್, ಸ್ಮೆಲ್ಲು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಥರದ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಥರದ ತೊಪ್ಪಲ, ಎಷ್ಟು ಥರದ ಪಕ್ಷಿ, ಏನು ಬಣ್ಣ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಥರ, ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೈನ್ ಅದ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ, ಖರನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಮೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾಸ್, ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ? ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಹೂ ನೋಸ್ ದೆಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಲಿ, ತತ್ವದರ್ಶಿನ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಾವು 4.34 ತದ್ವಿದ್ಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವೆಯ ಉಪಧ್ಯಕ್ಷಂತೆ ತೇ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನಿನ ಸ್ವತತ್ವದರ್ಶಿನ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾಸ್ ಯಾರು? 10.8 ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭೋ ಮತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಬುದ್ಧಭಾವ ಸಮನ್ವಿತ. I am the source of all material and spiritual worlds. Everything emanates from me. The wise who know this perfectly well engage in my devotional service and worships me with all their hearts. ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟದ, ನಾವು ಕಣ್ಣು ತೆಗಿಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆಯಿತಾ? ಇದು ನಿನ್ನಿದೆ ತಾತ್ಪರ್ಯದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದೆ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ, ಸರ್ವಂ ಹ್ಯ ಏತದ್ ಭವಾನ್ ವೇದ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ ಪ್ರಭೋ ಕಾರಮಲಕವತ್ ವಿಶ್ವಂ ವಿಜ್ಞಾನಾವಸಿತಂ ತವ. ವಿಜ್ಞಾನ ಅವಸಿತಂ, within your knowledge scientifically. ಇದು ಮೊನ್ನೆ ರವಿವಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಾಗೂ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ದಾಗೂ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ದಾಗ ಲಘು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಾಗೂ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ವಾಣಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಾರೆ ಆಗಲೇ. ಕೇಳ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದದ? ಇದು ಭಗವತ್ ತತ್ವ, ಇದು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ, ಸೈನ್ಸ್. ಈ ಸೈನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ. ಈಗ ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲೇ ಯಾರೊಬ್ಬ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತವೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಅವಶ್ಯ ಅದ. ಮತ್ತಿದು ಭಗವತ್ ತತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ, ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಡ, ಅವಶ್ಯ ಬೇಕು. ಏನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಕು? ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ
ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಏವಂ ಪ್ರಸನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ಯೋಗತಃ ಭಗವತ್ ತತ್ವವಿಜ್ಞಾನ ಮುಕ್ತ ಸಂಘಸ್ಯ ಜಾಯತೆ. ಆವಾಗಿ ಭಗವತ್ ತತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರದ್ದು. ಒಮ್ಮೆ ನಶಿಕ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಇಬ್ಬನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಫಾಗ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 ಫುಟ್ 2 ಫುಟು ಏನು ಮುಂದಿಂದೇನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಫಾಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದು. ಇಬ್ಬನಿ ಏನೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಬ್ಬನಿ ದೂರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಾಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್. ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಇದದ, ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಅದ, ಇವು ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು. ಕೆಳಗೆ ನದಿ ಅದ, ಮೇಲೆ ನೋಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇದು ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಫಾಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧವಸ್ಥಾದಾಗಿದ್ದೀವಿ. 3 ಗುಣದೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಲಘು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅದು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಬಾಟ್ಲಿ ಅದ. ಆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ನೊಣ ಬಂದು ಕೂತಾವ. ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಹಂಗಾಗ್ಯದ ನಮ್ದೆಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬಾಟ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ನೊಣ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿತದ ಬಾಟ್ಲಿ? ಪ್ರೂಪಾಯ ಥರ ಅದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನಂತ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫಾದರ್, ಗುರುನೂ ಖರೆ, ತಂದೆನೂ ಖರೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ನಾರದರು. All this is known to you scientifically because whatever was created in the past, whatever will be created in the future, and whatever is being created at present, as well as everything within the universe, is within your grip, just like a walnut. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನು. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫಾದರ್, ತಂದೆ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಟು ಯು. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಟು ಯು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ತಿಳಿಸ್ಯಾರ? ಎಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ಅವರು? ಗುರುಕುಲಿಗೆ ಹೋದ್ರ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ರ? ಆಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಟು ಯು. ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನಿಗೆ ಕಲ್ಸವ್ರು ಯಾರು? ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ತಿಳಿತೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ? ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತೋ ಅನ್ವಯಾದಿತರತಶ್ಚಾರ್ಥೇಷು ಅಭಿಜ್ಞೇಷು ಸ್ವರಾಟ್ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮಹೃದಯ ಆದಿ ಕವಯೇ ಭೂಯಂತಿ ಯತ್ಸುರಯಃ ತೇಜೋವಾರಿ ಮೃದಾಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಅಮೃಷಾ ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಕುಹಕಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ. ಜನ್ಮಾದಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಂದನೇ ಜನ್ಮ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದ ಅವನಿಂದ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಶ್ಲೋಕನೂ ಹಂಗಾದ 10.8. ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾದಸ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ಭಗವಂತ. ಅಭಿಜ್ಞಾ ಸ್ವರಾಟ್. ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನ? ಅಭಿಜ್ಞಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ
ಫುಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್. ಅರ್ಥ, ಭಗವಂತಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಅರಿವದ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ಸ್ವರಾಟ್, ಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಗವಂತ. ಈಗಂಥ ಭಗವಂತ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿಕವಯೇ. ಆದಿಕವಯೇ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿ? ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು? ಪರಮಾತ್ಮ. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ? ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿಕವಯೇ. ಆಯಿತಾ? ಇಷ್ಟ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಟು ಯು. ಹೆಂಗ? ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಅಲ್ಲ, ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ. ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನ ಥಿಯರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್, ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ಮುಂದಾಗೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಈ ಸದ್ಯ ಏನು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿದಿನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಒಳಗಿರೋದು ಈಸ್ ವಿದಿನ್ ಯೋರ್ ಗ್ರಿಪ್. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿ, ವಿದಿನ್ ಯೋರ್ ಗ್ರಿಪ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ವಾಲ್ನಟ್. ವಾಲ್ನಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? ಕರ ಆಮಲಕವತ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ವಾಲ್ನಟ್ ವಿದಿನ್ ಯೋರ್ ಗ್ರಿಪ್. ಕರ ಆಮಲಕವತ್. ಈ ವಾಲ್ನಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೀಗ? ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಅದು. ಅಕ್ರೋಡಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ವಾಲ್ನಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತನಾಗ ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಆಯ್ತು, ಆಮಲಕವತ್ ವಾಲ್ನಟ್. ಅಕ್ರೋಡ್ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ? ಮೇಲೆ ಶೆಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ, ಇಷ್ಟು ಈ ಸೈಜ್ ಇರ್ತದೆ ಭಾಳ. ಯಾರ ಕೈಯಾಗ ಹಟ್ಟು ಹಿಡಿಬೋದಲ್ಲ ಅದು. ಇಷ್ಟದ ಇರೋದು ಅದು. ಎಂಥ ದೊಡ್ಡದಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾರಾದರೂ ಕೈಯಾಗ ಹಿಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ನಾರದರು, ಹಿಂದೇನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಯದ, ಮುಂದೇನು ಆಗುತ್ತದ, ಮತ್ತು ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದ. ಒಂದು ವಾಲ್ನಟ್ ಕೈಯಾಗಿತ್ತಂಗೆ, ಗ್ರಿಪ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದ, ಅಂಡರ್ ಯೋರ್ ಗ್ರಿಪ್. ತಿಳಿತಲ್ಲ? ಈಗ ಇದು ಅನುವಾದ ಆಯಿತು. ಭಾವಾರ್ಥ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ, ನೋಡೋಣ. ಬ್ರಹ್ಮ ಈಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ of the manifest universe and everything within the universe. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬ್ರಹ್ಮ ಈಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಗೆ ಕರಿತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಯ್ತುಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ, ಸಿಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೀಲ್, ಉಸುಕು, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್. ಅವು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೋ? ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವೆಲ್ಲ ತರಬೇಕು ಅವನು. ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇವು ಹಾಕಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಈ ರೀತಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ರಾ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಚಭೂತ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಜ್ಞಾನನೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಯಾರೀಗ? ಅವನೇ. ಇವರು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಈಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್
ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಆಗಲೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳೀನಿ, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು. ಅವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಸನಾತನ, ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾಶ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾಶ. ಈ ಶರೀರ ಅವ್ಯಕ್ತಾದೀನಿ ಭೂತಾನಿ ವ್ಯಕ್ತ ಮಧ್ಯಾನಿ ಭಾರತ ಅವ್ಯಕ್ತ ನಿಧನಾನೇವ ತತ್ರ ಕಾ ಪರಿದೇವನ. ಈ ಶರೀರ ಮೊದಲ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ಯಕ್ತಾದೀನಿ ಭೂತಾನಿ ವ್ಯಕ್ತ ಮಧ್ಯಾನಿ ಭಾರತ. ಈಗ ಸದ್ಯ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ಯದ, ಮುಂದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವ್ಯಕ್ತಾದೀನಿ ನಿಧನಾನೇವ, ನಿಧನ ಆಯ್ತು, ತೀರುವ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈ ಶರೀರ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅವ್ಯಕ್ತ, ಪಂಚಭೂತ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದು ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿದದ. ಆರು ಭಕ್ತರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅದು ಬೀನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಅವ ಬಂದ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಶಾಪ್ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಶಾಪ್ ಒಳಗೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಅದು ಕೊಡಿ ಇದು ಕೊಡಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕೇಕ್ ತೊಗೊಂಡ, ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ಆ ಕೇಕ್. ಎವ್ರಿ ಬೈಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ಸೆನ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಫಿಕೇಷನ್. ಅವನ ಕಾರ್ ಆ ಕಡೆ ಹಿಂದೆ ನಿಂತದ, ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ ನಿಂತದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಪುಡಿ 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 ಆಗೋ. ಇವ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಒಮ್ಮಿಗ್ಲೇ ಆ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಹೋಯ್ತಂದ, ಆ ಕಾರ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪುಡಿ ಪುಡಿ. ಹೋಯ್, ಏನಾಯ್ತಿದೆ? ಹಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಈ ಶರೀರ, ಆ ಗಾಡಿ ಪುಡಿ 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 ಆಯ್ತು. ಟ್ಯಾಂಕರ್, ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಫುಲ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್. ಹಂಗೆ 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿ ಬದಲು ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಇನ್ನೂ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಶರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಶರೀರ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಶರೀರ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿದಿನ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಐತಿ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಪ್ರತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್. ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯವ? ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಒರಿಸ್ಸಾ, ಆಮೇಲೆ ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ಡೆಲ್ಲಿ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಬಿಹಾರ್, ಇವೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆತ ನಾನು. ಇಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ. ಹಂಗೆ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಗವರ್ನರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್, ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ಭಗವಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವನು. He therefore knows what happened in the past, what will happen in the future, and what is happening at present.
Three principal items, namely the living being, the phenomenal world, and the controller, are all in the continuous action, past, present, and future. And the direct manager is supposed to know everything of such actions and reactions as one knows about a walnut within the grip of one's palm. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗ್ಯದ ಈಗ 3. ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್, ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಮತ್ತು 2 ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡವ. ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಯ್ತು. ಇದು 2 ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಅದೇ ಭಗವಂತ. ಆಮೇಲೆ all are in a continuous actions, past, present, and future. Past ಆಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈ ಸದ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ, ಭೂತಕಾಲ, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಲ 3 ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಭೂತಕಾಲ ಪಾಸ್ಟ್, ವರ್ತಮಾನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಲ, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ of such actions and reactions as one knows about a walnut within the grip of one's palm. ವಾಲ್ನಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಾನ, ಅದ್ರದ್ದು ಏನದ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಅದರ ಬಣ್ಣ, ಅದರ ತೂಕ, ಒಳಗೇನದ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತದ. ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ of a particular thing is supposed to know how he learned the art of manufacturing. ಯಾರೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಏನೇನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತಯಾರಾಗ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದೆ. ಹೌ he learned the art of manufacturing, ಹೆಂಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, where he got the ingredients, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಟಯರ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಟಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಟಯರಿಗೆ ರಬ್ಬರ್ ಬೇಕು, ರಬ್ಬರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಅದು ಒಂದು ಗಿಡದಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ರಬ್ಬರ್ ಟ್ರೀ ಅಂತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆದದ ಈಗ, ಅದರಿಂದ ಟಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಹೌ ಹಿ ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಅಪ್, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಔಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗ್ಲಾಸ್ ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ? ಅದು ಸ್ಯಾಂಡ್, ಉಸುಕ್, ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ, ಹೆಂಗೆ ಟಯರ್ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಜಿಂದಾಲ್, ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅವಲ್ಲ, ಸ್ಟೀಲ್ ತಯಾರಾಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಐರನ್ ಓರ್, ಅದು ಮಣ್ಣಾಗಿದ್ದಿತ್ತು, ಐರನ್ ಓರ್ ಅದರಾಗಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೀಲ್ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. Because Brahma is the first born living being, naturally he is supposed to know everything about ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಫೌಂಡರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಫೌಂಡರ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ. ಹೆನ್ರಿ ಫೋರ್ಡ್ ಅಂತಿದ್ರು, ಫೋರ್ಡ್ ಕಂಪ್ನಿ
ಅವರು ಫೌಂಡರ್ ಅವರು ಹೆನ್ರಿ ಫೋರ್ಡ್. ಕಾರ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದವರು. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕುದುರೆ ತೊಗೊಂಡು. ಎತ್ತಲ್ಲ, ಕುದುರೆ ವಾಪರ್ಸಿದ್ರು. ಅವ್ರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಹೊಲ್ದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ, ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್. ಅವರು ಫೌಂಡರ್ ಅವರು ಹೆನ್ರಿ ಫೋರ್ಡ್. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಈಗ ನಡೆಸ್ಯಾರ. ಅದ್ರಾಗ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಫೋರ್ಡ್, ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ರಿ ಫೋರ್ಡ್. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇವತ್ತು ಅಂಬರೀಷ ದಾಸ್, ಅಂಬರೀಷ ಪ್ರಭು. ಮಾಯಾಪುರದಲ್ಲಾಗಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇನ್ ಚೇರ್ಮನ್ರು ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಅವರ ಹೆನ್ರಿ ಫೋರ್ಡಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅವರೇ ಫೌಂಡರ್ ಅವರು. ಹಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಫೌಂಡರ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿಗ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಯಿತು. ಮಂಗಳವಾರ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಲ್ಲೇ ಗೋವರ್ಧನದಿಂದಲೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಸಾಯಂಕಾಲ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ 10.2 ಅಥವಾ 3 ಆಯ್ತು ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ಮುಂದಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜೈ. ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.